අස්ලාමලයිකුම් අයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක්. අද උදෑසනම මට දකින්න හම්බුණා TikTok එකේ ඊයේ රෑ සහෝදරිය ලාංකික සහෝදරියක් දාලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි වීඩියෝ කිහිපයක්ම දාලා තිනවා මෙන්න මේ ID එකෙන්. ඉතින් මෙයා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන මෙයාගේ ෆොටෝ යොදවගෙන මෙයාගේ පවුලේ අය යොදවගෙන කෙනෙකු විසින් TikTok තුල ගොඩක් පෝස්ට් පළ කරන තියෙනවා මෙයාට අපහාස කරලා මෙයාගේ පවුලටත් අපහාස කරලා කියලා. ඉතින් ඒ බව කිය තමයි මෙයා මේ ටොයිලට් හොදන ලික්විඩ් එකක් පානය කරන වීඩියෝ එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝත් එක්කම තව වීඩියෝ කිහිපයක් මෙයා පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාට මේ දේ කරපු කෙනා පිළිබඳව එයා වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම නොයෙකුත් දේවල් මෙයා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ අතිනුත් වැරද්දක් සිදු වුණා කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මෙයා පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ වීඩියෝ සේරම මම වීඩියෝ අවසානයේදී පළ කරන්නම්. හැබැයි මෙයා දාපු පෝස්ට් පිළිබඳව මං හොයලා බැලුවා. දැන් මෙතන මෙයා සම්බන්ධ කරලා තියෙන අය ඉන්දියාවේ කෙනෙක් තමයි මෙයා සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අය මං හොයාගෙන ගියා TikTok එකේම. ඉතින් එයාගේ යාළුවෙක් වෙනත් ID එකකින් KF කියන ID එකකින් මෙයාගෙන විස්තර පළ කරලා තිබුණා. ඉතින් මට ඒක දකින්න හම්බුණා. ඉතින් එයාගේ මං ඉන්බොක්ස් ගිහිල්ලා මෙයාගේ විස්තර ටික ඇහුවා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලද්දී මෙයා දාලා තියෙන ඉන්දියාවේ ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ KF කියන කෙනාගේ යාළුවෙක්. එයා දැන් ඉන්දියාවල ඉන්නේ. හැබැයි මෙයාත් වීඩියෝ එක දාලා තියෙන මේ සහෝදරියගේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන මෙයාවත් මෙයා ආශ්‍රය කරලා ඒ කියන්නේ ආදරය කරලා රැවටුවා කියලා මේ පුද්ගලයාත් කියනවා. මෙයාත් ඉන්දියාවේ පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මෙයාත් ඒ විදිහට පළ කරලා තිනවා. එතකොට මෙයයිගේ වීඩියෝ එකේ මෙයා පළ කරලා තිනවා තවත් ලාංකික සහෝදරයෙක්ගේ ID එකක් දාලා. ඉතින් මම ඒ සහෝදරයා හොයාගෙනත් ගියා. එයාගෙන් මම ඇහුවා ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ ඔයාව සම්බන්ධ කරගෙන මෙයා වීඩියෝ පළ කරලා තියෙන මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා නෑ මම මෙතන කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ නෑ. ඒ අක්කා මට කිව්වා එයාගේ TikTok එක අයින් කරලා දෙන්න කියලා. ඒ දෙයට තමයි මම එතන සම්බන්ධ වුණේ වෙන කිසිම දෙයක් අපි අතර නෑ කියලා. ඉතින් එයාගේ ඒ උත්තරයත් එක්කම මම එයාගෙන් නැවත ප්‍රශ්න කරන්න ගියේ නෑ. ඒ වුණාට මේ ඉන්දියාවේ සහෝදරයා මම එයාත් එක්ක කතා කරා. එයාත් එක්ක කතා කරාම ගොඩාක් දේවල් මෙයා එතන මේ සහෝදරිය ගැන කිව්වා. ලංකාවේ සහෝදරිය ගැන කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මෙයායි කසාද බැඳලා තියෙනවා 7 වතාවක්. මේ සහෝදරිය මේ ඉන්දියාවේ පුද්ගලයා කියන පරිදි. ඒ වගේම තමයි පිටරට ඇවිල්ලා ගොඩාක් අයත් එක්ක ඉන්බොක්ස් වල ගිහිල්ලා තමන් ආදරය කරන බවත් තමන් අවසානතේක ඔයත් එක්කම ඉන්න බවත් මෙයා කියපු ඔඩියෝ වොයිස් එහෙම මේ සහෝදරයා දාලා තිනවා එයාගේ TikTok එකේ. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් මේ ඇතුළාන්ත ගොඩාක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මෙයා මේ පානය කරන්නේ වතුර කියලා තමයි මේ සහෝදරයා කියන්නේ. මෙයා කියන්නේ මෙයා මීට පෙරත් මේ විදිහට කරලා මිනිස්සු රවටලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම නාඩගමක් තමයි මෙතනත් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් මෙතන ඇතුළාන්තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවේ වෙන මොකටවත් නෙවෙයි මේ TikTok live තුලින් තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි දකිනවා හැමදාමත් දකිනවා රෑ වෙනකොට කට්ටිය ඔක්කොමලා එකතු වෙලා TikTok live දාගෙන යාළගේ විනෝදාංශය කියලා කතා බහ කරගෙන ඉන්නවා. ඒ අතරතුර සින්දු කියන අය ඉන්නවා. නැත්නම් තව කෙනෙක් වල්ලාගෙන තරහකාරයෙක් අල්ලගෙන හැමෝම එකතු වෙලා බනින අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. ඒ අතරතුර දැන් ඔයාලා TikTok live තුලින් මෙහෙම ගිහිල්ලා කරන අතරතුර ඒකේ ඉන්න අය inbox හරහා එයාලා සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙට මේ මැද පෙරදිග රැකියාවලට එන බොහෝ අය ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්න මත ආර්ථික ප්‍රශ්න මත තමයි මෙහෙට එන්නේ. එක්ක ගොඩක් කාන්තාවන්ට ස්වාමි පුරුෂය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි ටික හදා ගන්න ඕන කියලා තමයි මෙහෙට එන්නේ. ළමයිව උගන්වලා එක තැනකට ගේන්න ඕන කියලා. ඉතින් මෙහෙට ආවෙන් පස්සේ මේ TikTok live වලට ගිහිල්ලා එයාලා ඒ ආපු අරමුණත් අමතක කරගෙන මෙහෙ කවුරු හරි කෙනෙක් අල්ලගෙන එයාගේ පස්සෙන් යනවා. දැන් මෙතනත් වෙලා තියෙන මේ සහෝදරියට මම හිතන්නේ මුණු පුරාලත් ඉන්නවා කියලා මේ සහෝදරිය සඳහන් කරලා තියෙනවා. එයාගේ දුවත් බැඳලා දුවටත් ළමයි ඉන්නවා කියලා. ඒ වුණාට මෙයා මෙහෙ යාළු වෙලා හිටපු කොල්ල කියනවා එයා කසාද බැඳලත් නැහැලු. මෙයා නිසා එයා බඳින්න හිටපු කසාදෙත් කැඩිලා ගියා කියලා. ඉතින් මම ඒ සහෝදරිය සුද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. එයාගෙත් වැරදි මම එයාට පහදලා දුන්නා. මේ රටවල් වලට එන්නේ මෙහෙ ආදර කරගෙන ජීවිතේ විනාශ කරගන්න නෙවෙයි. මෙහෙට එන්නේ අපි හම්බ කරන්න. අපේ ටාගට් එක තියෙන්න ඕන ඒකේ විතරයි. ඉතින් මෙහෙට ආවෙන් පස්සේ ඒ සියලු දේ අමතක කරගෙන ආපු කාරණාවත් අමතක කරනවා. ලංකාවේ ඉන්න දරු පවුලුත් අමතක කරගෙන මෙහි නාටකම් නටාගෙන ඉන්නවා. අවසානට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි. මම දැක්ක දැන් සති දෙකකට පෙරත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් පළ වුණා. අපේ ලාංකික සහෝදරියක් එයාත් මේ විදිහට මොනවා හරි පානය කරන බෝතලයක් අරගෙන. ඉතින් එයාට මොනව වුණාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ සහෝදරිය නම් මෙතන නාටකමක් නැටුව කියලා තමයි මේ අය කියන්නේ. ඉතින් මම මේ සහෝදරියටත් ඉන්බොක්ස් එකේ මැසේජ් එකක් දැම්මා. එයා තාම මට ඒක පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ එකෙත් මම කමෙන්ට් දාලා තියෙන ඒ කමෙන්ට් එකටත් එයා රිප්ලයි කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එයාගේ සහෝදරිය ගොඩාක් අය මේ රටවල වල ඉන්නවලු. ඉතින් එයාලා ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ ලයිව් වල ගිහිල්ලා කතා බහ කරගෙන ඉන්නවා. මේ ඉන්දියාවේ සහෝදරයත් ඒ බව තමයි කිව්වේ. එයාලත් මේ ලයිව් තුල කතා කරන නිසා තමයි මෙයාව හඳුනාගත්තේ මේ දේවල් ඔක්කොම සිද්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හරි පරිස්සමින් මේ TikTok live යනවා වගේ නෙවෙයි. ඔයාලට ඉතින් විනෝදාංශයත් අවශ්‍යයි. ඒ වුණාට මේ ලයිව් තුලින් ගිහිල්ලා ප්‍රයිවට් එක එක්කෙනාව හඳුනාගෙන එක එක්කෙනාගේ පස්සෙන් යන්න එපා. ආදර සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්න එපා.
මේ තුලින් වෙන්නේ ඔයාලා හම්බ කරගත් මුදල් ටිකත් ඔයාලා නාස්ති කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ජීවිතේ පවා අනතුරු කරගෙන අවස්ථාවල් මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ සහෝදරියගේ කතාව ඔයාලත් අහන්න. දෙමළ භාෂාවෙන් තමයි කියන්නේ. දෙමළ තේරෙන අය මේ කතාව අහන්න. ඒකෙන් තමයි මම මේක සිංහලෙන් අරගෙන ආවේ. මේ පිළිබඳව ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න ඕන හින්දා. ඉතින් වීඩියෝ අවසාන දෙක බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්න කෙනෙක් යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට මම කියන වැදගත්ම පුවත් ඔයාලට notification තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. அனிவாரம் யாழ்வுண்ட ஷேர் කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. நான் பேசினது உண்மை. நான் அவனை லவ் பண்ணேன், சீரியஸாக லவ் பண்ணது உண்மை. கடைசியில் இவன் குவைட்டில் இருந்துக்கிட்டு பெண்டுன்னு சொல்லி ஒரு பிள்ளையோட வெளியே போயிட்டு 2 பேரும் வெள்ளி மாலையெல்லாம் வாங்கி போட்டு அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அதுங்களை கண்டு எனக்கு அதெல்லாம் கேட்டுச்சு. ஃபோட்டோங்களை பார்த்துட்டு நான் வேணும்னு ஒதுங்கிட்டேன். நான் சொன்னேன், என் பிள்ளைங்க 3க்காக நான் வாழணும், இனி வாழ விடு, எனக்கு இப்படி ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்ககிட்ட சொன்னாப்புல அவன் புரிய மாட்டேங்கிறான். என்னோட பேசாட்டி நம்பரை பிளாக் பண்ணான். என்னோடய ஃபோட்டோவுங்க வீடியோ கால் எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருந்த ஃபோட்டோவுங்க அது நைட்டியோட தூங்குனது ஸ்க்ரீன்ஷாட் அடித்து அதெல்லாம் டிக்டாக்குங்கெல்லாம் இறக்கிக்கிட்டு இருக்கான். எங்கிட்டையும் பெரிய மக கல்யாணம் முடிச்சு அங்கிட்ட என்ன பிள்ளைங்க வேறு இருக்க விட மாட்டேங்குது. பிள்ளைங்களுக்கு வைக்கும் நான் செஞ்ச தவறுனால அதனால என்னால் முடியலை. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என்னோட தக்கலை தான் இது முடிவு. நான் இவ்வளோ நாள் பொறுத்து முடிஞ்சுட்டேன். என்னால் முடியலை. முடியாதனால தான் நான் இந்த சூழ்நிலைக்கு எடுத்துட்டேன். இப்போ என்னோட பிள்ளைங்க மேலே கவலை. பிள்ளைங்களுக்காக நான் போரிட்டு வந்தேன். பிள்ளைங்களை போய் திரும்ப பார்க்க முடியாது. பிரச்சனை இல்லை, நான் போயிட்டு போகிறேன். என்னால் முடியலை. இதுலையாவது முடியும் தானே. எங்கிட்ட இவன் ஃபோட்டோவை போடுறது முடியும் தானே. என்னால் முடியலை. நான் அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் ஷேர் பண்ணேன் டிக்டாக்ல. எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சுக்கிங்க. என்னால் தாங்க முடியாதது இதனால தான் இது முடிவுக்கு நான் இப்போ வந்தேன். வைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும். எல்லாத்துக்கும் இதுதான் முடிவோன்னு சரியா. உங்கள் ஃபோட்டோவை போட்டு ஓட்டி என்னால் இருக்க முடியலை. எல்லாத்துக்கும் ஏற்றி வாங்கிட்டு என்னால் இருக்க முடியலை சரியா. இதுக்கு பிற்பாடாவது எல்லோரும் ஃபோட்டோவை போடுறத விட்டுப்படி சந்தோஷமாக இருங்க சரியா. இதுதான் என்னோட முடிவு. எல்லாம் சந்தோஷமாக இருங்க சரியா. நான் இது யார்கிட்ட வாழ்க்கைக்கு வரவும் மாட்டேன், பேசவும் மாட்டேன் நான் சரியா. என்னால் தானே எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை ஆகுது. எல்லோரும் நான் சொன்னேன்னு தானே எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ தூரம் நடக்குது. பரவாயில்ல, எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க. நான் இனி வரமாட்டேன், யார்கிட்ட வாழ்க்கைக்கு வரமாட்டேன். அக்கா தாச்சா யாரும் எனக்கு தேவையில்ல சரியா. எல்லாத்துக்கும் நான் தானே காரணம். நான் இனி வரமாட்டேன் சரியா. எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இது தான் கடைசி முடிவு. என் பிள்ளைங்க 3ஆம் தரமாக போன பிரச்சனையே இல்லை. பிள்ளைங்க நலத்தான வெளியூருக்கே வாழ்கிறதுக்கிட்ட வந்தேன். ஆனால் என்னால் முடியலை. இதனால என்னால் முடியலை சரியா. அதனால தான் நான் இந்த முடிவு எடுக்கிறேன் சரியா. எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க. என்னால் தான் இந்த ஃபோட்டோவை போட்டு ஓட்டுறீங்க. ஆனால் பரவாயில்ல, இதோட முடிவு தானேண்ணா. பிரச்சனை இல்லை, நான் முடிஞ்ச பரவாயில்ல சரியா. கடைசி வாழ்க்கை பிள்ளைங்களுக்காக நான் வாழணும்னு வந்தேன். என்னால் முடியலை. ஃபோட்டோவை போட்டு ஓட்டி என்னால் முடியலை. தாங்க இல்லாத குறைக்குத்தான் நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன். தற்கொலை பண்ணிக்க. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். போயிட்டு வரேன். பிள்ளைங்களை மட்டும் என்ன செய்யுங்களோ நான் கண்ணுக்கு தெரியாத ஊரில் வந்து அந்த தப்பான முடிவு எடுக்க முடியாதனால சரியா. சந்தோஷமா எல்லாரும் இருங்க சரியா. இதோட ஃபோட்டோ போடுறது முடியும் தானே. நான் என்னால் தானே எல்லாத்துக்கும் ஃபோட்டோ முடியும் தானே. பரவாயில்ல சரியா. சந்தோஷமா எல்லாரும் இருங்க. இதுக்கு பிற்பாடு நான் யாருக்கு வரைக்கும் வரவும் மாட்டேன். இனி யாரும் இல்லை எனக்கு சரியா. நான் கண்ணுக்கு தெரியாத கழுத்துல சாவுறேன். பிரச்சனை இல்லை. ஒரு கிழமை அந்த மாதிரி ஓடி நானும் அழுந்து என்னால் தாங்க முடியலை. குறைக்கு தான் அந்த மாதிரி முடிவென்று எடுத்து எல்லாரும் மன்னிச்சுக்கிங்க சரியா. முடியலை. நான் என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்தேன். என்னால் முடியலை சரியா. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என் பிள்ளைங்க தான் பாவம். நான் அந்த பிள்ளைங்களை யோசிக்காம முடிவு எடுத்துட்டேன். முடியலை என்னால். ஆனால் எனக்கு மாதிரி நடந்தது இன்னொரு பொம்பளைங்களுக்கு நடக்கவே கூடாது. நான் மாதிரி பாவம் செஞ்சவன் எவ்வளவுமே இருக்கக்கூடாது யாருமே.
இந்தியாக்காரங்களை நம்பி மட்டும் மட்டும் ஃபேமிலி போட்டோ கொடுத்துடாதீங்க, பேசிடாதீங்க தயவு செஞ்சு. எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் கும்பிட்டு கேட்குறேன். எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சுக்கிங்க. என்னால் தானே இந்த இவ்வளோ தூரம் இந்த உங்கள் போட்டவங்கெல்லாம் இறங்குனுச்சு. சரியா, இதோட என்னோட முடிவு சரி. சரியா, உங்களால் முடிஞ்சா என் பிள்ளைங்களை மட்டும் கொஞ்சம் போய் பாருங்க. சரியா, நீ வரமாட்டேன், நீ என் போன் வேலை செய்யாது. சரியா, இந்த போன் எல்லாம் நொறுக்கிடுவேன். சரியா, எல்லாரும் சந்தோஷமாயிருங்க. என்னால் தாங்க முடியல, என்னால் முடியாதனால தான் தப்பான முடிவு எடுத்துட்டேன். எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சுக்கிங்க. நான் பண்ணின தப்புனால நான் போய் சேர்றேன். சரியா, எல்லாரும் சண்டை பிடிச்சிக்காம இருங்க. இன்னொரு பொறுப்பமோ இழப்பமோ தெரியாது. என்னால் முடியலை. சரியா, நான் கவிதனிக்கா அவங்க போட்டதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன். சரியா, என்னால் தானே இவ்வளோ தூரம் வந்தது, என்ன மன்னிச்சிருங்க. நான் இனி வரமாட்டேன், எங்களோட பார்க்க. நான் மருந்து குடிச்சிட்டேன். வைக்கிறேன், இது தான் கடைசி என்னோட வயசு. சரியா, எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க. இந்த புட்டுவங்களை போட்டு தானே உங்களை ஓட்டுறான். நான் இருக்கனால தானே, நான் இல்லாட்டி போட்டு ஓட்ட மாட்டான் தானே. எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க. சரியா, நான் செஞ்ச தப்புக்கு நானே தண்டனை அனுபவிச்சுக்கிறேன். அவன் விட்டு போட்டவும் இவன் விட்டு போட்டவும் குயட்டில் வெளியில் போயிட்டு வெள்ளி மாலையெல்லாம் வாங்கி போட்டவும் கேட்டால் பெண்டுன்னு சொல்லிட்டு என்னையும் சந்தேகப்பட்டுட்டு என்னையோட ஒரே சண்டையாக இருக்கான். என்னம்மா சாயு, நான் முழு ஃபேமிலியில் போட்டவே டிக்டாக்லேருந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போட்டையும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான். தேவையில்லாம மாதிரி தூசணத்தலால் போட்டு வீட்டில் எல்லாரும் என்னையை பிக்கிறாங்க. என்னையோட சண்டை. நான் ஒரு கிழமையாக சாப்பிடலை, அழுந்துக்கிட்டு என்னால் முடியாத குறைக்கு தான் போடுறான் எடுக்கிறான். என்னால் முடியாத குறைக்கு தான் நான் இந்த தற்கொலை முடிவுக்கு வந்தேன். சரியா, நான் செஞ்சது தப்பாக இருந்தால் எல்லாரும் மன்னிச்சுக்கிங்க. இதோட இந்த இந்தியாக்காரவங்களை லவ் பண்ணி இருக்காது ஒரு முடிவு ஒன்று வருந்தாது. இல்லாட்டி என்னால் முடியலை. ஹாய் நண்பர்களே, இந்த ஐடி காரனை தான் இப்போ 6ஆவதாக எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா. என் கூடயும் கொய்த்துலேயும் வந்து என்னட்டையும் பேசிட்டு இப்போ இந்த ஐடி காரனோட இந்த பாருங்கள் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கான். பாருங்கள் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ எல்லாமே போட்டிருக்கான். இந்த ஐடி காரன் தான். இந்த ஐடி காரன் தான் இவ இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த ஐடி காரன் யாருன்னு கேட்கறதுனால தான் இவ இப்படி ஆக்ஷன் போடுறான். இந்த பாருங்கள் அவள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு. இந்த பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவள் ஃபோட்டோ போட்டிருக்க எல்லாத்துக்குமே அவள் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கான். சரியா, இவ இப்படியே தான் ஒவ்வொரு ஆம்பளையாக ஏமாற்றிட்டு இருக்கான். இப்போ இந்தியாக்காரனை பிடிச்சிருந்தா இப்போ இந்தியாக்காரனை முடிச்சுட்டு இப்போ ஸ்ரீலங்காக்காரன் சிங்களக்காரனை பிடிச்சிருக்கான். இதை கேட்க போய் தான் ஏன் இப்படி பண்ணுற, அப்போ சரி ஓகே நீ நல்லா இரு, எங்கேயா இருந்தாலும் என்கிட்ட காசு வாங்கினே அந்த காசை கொடு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு நிற்கிறான். இந்த பாருங்க, என்கிட்ட காசையும் கேட்டுட்டு தான் இந்த காசை கேட்டனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை. இவளுக்கு நான் போட்ட அக்கௌண்ட் நம்பர்லேருந்து இவளோட சிவில் ஐடி நம்பர்லேருந்து இவள் பாஸ்போர்ட்லேருந்து நான் எல்லாமே இப்போ நான் போடுறேன். பாருங்கள், இப்போ இவள் வந்து கொய்த்துக்கு வந்து 3ஆம் மாதம் கொய்த்துக்கு வந்து என் கூட எப்படி இருந்தானே அந்த வீடியோவும் நான் போடுறேன். இப்போ அந்த வீடியோ காலை இவள் எப்படி பேசினா, எந்த மாதிரி என்கிட்ட பேசியிருக்கா, அந்த ரெக்கார்டு என்கிட்ட இருக்குது, அந்த வீடியோவும் என்கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள், இவள் எப்படி பத்தினி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இவள் இப்போ எப்படி அடுத்தவங்களை எப்படி தப்பாக பேசிட்டு எப்படி போடுறா பாருங்கள். நீங்களே பாருங்கள். இருங்க, நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் ஒவ்வொன்றா வீடியோ இறக்கி விட்றேன். இதை நீங்களே பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். இவ ஸ்ரீலங்கா பலாங்கோட்டை. இந்தா பாருங்க எப்படி இருக்காங்க பாருங்கள். இவங்க 2 பேரும் தான். இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு புருஷன், ஒரிஜினல் புருஷன். ஆனால் இவர் இறந்து போயிட்டார். சரியா, ஆனால் இறந்து போயிட்டாங்கிறாங்க. இவ என்ன பண்ணி செஞ்சான்னு தெரில, அதுவும் தெரியல, ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும். இந்த பாருங்கள், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு புருஷன். பாதி பேர் சொல்கிறாங்க எல்லாம் இவன் மேலே தான் குறை சொல்கிறாங்க. அது என்னன்னு ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும். இவளோட டிக்டாக் ஐடி நான் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. நான் இப்போ ஒரு 4 மாதமாக யூஸ் பண்ணேன் இவளோட டிக்டாக் ஐடியை. அந்த டிக்டாக்கில் ஒரு ஆம்பளை விட மாட்டான். ஒவ்வொரு ஆம்பளைக்கும் ஹாய் போட்டு வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுவான். நான் எடுத்து பார்க்கும்போது உடனே டிலே பண்ணிடுவான். கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லுவான். ஆனால் அந்த ஆம்பளை போட்டிருக்க வாய்ஸ் அப்படியே இருக்குது. நான் கேட்பேன் திருப்பிட்டு யாருங்க மெசேஜ் போட்டான்னு. கேட்டோன்னே இவன் அவங்கள பிளாக் அடிச்சிருவான். ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டையும் ஒவ்வொரு நம்பரை கொடுத்துருக்கான். இவளோட ஸ்ரீலங்கா இப்போ குவைத் நம்பரே நான் போடுறேன், நீங்களே பாருங்கள். ஆள் எப்படின்னு நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்கள். வேணா அந்த இப்போ நான் ஐடியில் போட்டு விட்றேன். இவளோட ஐடியும் இவ எத்தனை பேர் ஆம்பளைங்கள்ட்ட நம்பரை கொடுத்துருக்கா
இவளோட டிக்டாக்கை நான் யூஸ் பண்ணேன். இதை எப்படி நீங்களே பாருங்கள், நானே போடுறேன். என்னத்தான் செய்ய இந்த நானும் போய் கஷ்டப்பட்டா வீட்டில் போய் ஒரு 1 மாதம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்கப்பா. போங்க, நான் செலவுக்கு காசு அனுப்பிடுறேன் உங்களுக்கு. போங்க, இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன் நான். சரியா? இனி எனக்கு நீங்க உங்களுக்கு நான் முக்கிய தவறு செய்ய மாட்டேன். சரியா? போங்க, நீ நம்பி போங்க. நான் உங்களை நான் பார்ப்பேன் கடைசியை மட்டும். செஞ்ச தவறு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. முதல்ல தான் நான் அப்படி ஒரு தவறு செஞ்சுட்டேன். சரியா? சாரி. நீங்களும் தப்பு பண்ணீங்க, நானும் தப்பு பண்ணிட்டேன். சரி, நீ அந்த வேலை செய்ய போக மாட்டேன். இனி நம்பி போங்க. இனி உங்க கண்ணுல ஒரு எண்ணெய்ட்டு உங்க கண்ணுல ஒரு கண்ணீர் விடாம நான் கடைசியை வச்சு உங்களை நான் பாத்துக்கிறேன். சரியா? நான் துடிச்சிருப்பீங்களோ கடவுளுக்கு தான் தெரியும். உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டு இருந்தேன் 5 மாசம். அந்த நேரம் கூட அவ்வளவு வலியோன்னு தெரியல. எனக்காக என்ன துடிச்சிருப்பீங்களோ கடவுளுக்கு தான் தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு நாள் இப்படி பேசாம இருக்குள்ள நான் படுற பாடும் மட்டுமே தெரியல. என்னத்துக்கு எப்படி சொல்றதுன்னே புரிய மாட்டேங்குது. சாரி, உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுனா சாரி. என் குரூப்பு கோல் எடுத்து எம்எஸ் கோல் எடுத்து எம்எஸ் குரூப்பு அந்த குரூப்ல இருந்துச்சு. போனேன், புக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணல, போட்டுட்டேன். யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க. எம்எஸ் யாருக்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க. சரியா? கேப்போட பேசிக்கிருக்கேன். நீ அங்கடா கொஞ்ச நாள் இது எல்லாம் மறக்க தட்டியும் தெரியும் தானே. எம்எஸ் இதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க. இப்படி வந்து பேசுறேன்ட்டு கொஞ்ச நாள் போத்தட்டியும். நான் அவ்வளவுக்கு குரூப்புக்கெல்லாம் வரமாட்டேன். அதுதான் நான் இவர்கிட்ட ஐடி இருந்தவனு கேட்டேன், குரூப்புக்கு வரேன்னு சொல்லி. யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க. தெரியும் தானே நம்ம ஊர்ல எப்படி பேசுவாங்கன்ட்டு. படாத அவமானம் அத்தனையும் பட்டு தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன் வெளியூருக்கு. வந்தேன், இப்போதைக்கு போக மாட்டேன். நல்ல வீடாக இருந்தால் ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் இப்படி இருந்துட்டு தான் போவேன்னு வந்திருக்கேன். சரியா? யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க. குவைத்துக்கு வந்த புதுசில் என்கிட்ட நீ இல்லைன்னா செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு எனக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டு விட்டுருந்தான், ஃபோட்டோ. அதை பாருங்கள், சப்ரான் போட்டு வாயில் தடவிக்கிட்டு நான் விஷத்தை குடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி போட்டிருந்தான். அதை நீங்களே பாருங்கள். இவன் இதே மாதிரி தான் ஆம்பளைங்களை விஷத்தை குடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி இப்படி தான் ஏமாத்துறது. எத்தனை ஆம்பளைங்க தெரியுமா இவன் இப்படி ஏமாற்றிருக்கா? போடுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே. நான் எல்லா ஆம்பளையோட ஃபோட்டோவை நான் போடுறேன் பாருங்கள்.